हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं राजकोटनुं फेमस चापड़ी ऊंधियानी रेसिपी। अने आ चापड़ी ऊंधियामां ऊंधियुं एकदम रसावाळुं होय छे अने एनो एक तीखो रसो पण बने छे अने एनी साथे साथे चापड़ी एकदम फरसी कई रीते बने ए पण शीखीशुं। तो चलो रेसिपी शुरू करीए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो सौ प्रथम आपणे चापड़ी माटेनो लोट बांधी लईए। तो चापड़ी बनाववा माटे मैं 2 कप जेटलो घऊनो जाडो लोट लीधो छे। तमे जे भाखरी बनावता होय ए लोट ल्यो तो पण चाले। त्यारबाद चापड़ी एकदम क्रिस्पी बने एनी माटे 1/4 कप जेटलो आपणे झीणो रवो एड करीशुं। हवे आपणे आमां थोड़ा मसाला करीए। 1 टीस्पून जेटली वरियाળી, 1 टीस्पून जेटला सफेद तल, अर्धी टीस्पून जेटલું जीरुं, मीठું स्वाद प्रमाणे। ત્યારબાદ મોણ માટે અહીં 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે। અહીં તેલ છે મુઠ્ઠી પડતું થાય એ રીતે કરવાનું। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું અને તમે જોઈ શકો છો તેલ છે એકદમ મુઠ્ઠી પડતું છે। તમે હાથમાં લ્યો ને આવી રીતે શેપ હોલ્ડ થાય તો બસ આપણો ચાપડીના લોટ માટેનું મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે। હવે અહીં 1 કપ જેટલું મેં ગરમ પાણી લીધું છે, જેને ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈને આપણે લોટમાં બાઇન્ડિંગ આવે એટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે। એકદમ લોટ બાંધી નથી લેવાનો। तो लोट में बाइंडिंग आवी गयुं छे तो आपणो चापड़ीनो लोट बंधाई गयो छे। हवे आपणे लोट थोड़ो लई अने एनो एकदम नानी साइजनुं गोळणुं छे वाळी लेशुं अने त्यारबाद हथेळीना आ भागथी आपणे चापड़ीनी जे किनारी छे एने दबावी लेवानी छे, जेनाथी एकदम पतली बनी जाय। चापड़ी एकदम जाडी न राखवी, नहींतर अंदरथी काची रहेशे। तो आपणी चापड़ी तैयार थई गई छे अने आ ज रीते बधी चापड़ी तैयार करी लेवानी छे अने हवे आपणे आ चापड़ीने तળી लेशुं। तो चापड़ी तळवा माटे मैं मीडियम गैसनी फ्लेम पर तेल गरम करी लीधुं छे, जेमां अत्यारे 4 चापड़ी छे हूँ राखी दईश अने चापड़ीने हाई गैसनी फ्लेम पर न तळवी, नहींतर ए उपरथी तळाई जशे एकदम ब्राउन कलरनी अने अंदरथी काची रहेशे। तो एनी माटे अहीं गैसनी फ्लेम छे लो टू मीडियम राखवी। तळाता थोड़ो समय जरूर लागशे पण एकदम फरसी आपणी आ चापड़ी तैयार थशे अने कलर तमे जोई शको छो एकदम ब्राउन थई गयो छे। तो बस आपणी आ चापड़ी तैयार छे। तो आपणे एने काढी लेशुं अने आ ज रीते बधी चापड़ी छे तळीने तैयार करी लेशुं। तो चापड़ी छे तळाईने तैयार थई जाय त्यारबाद आपणे ऊंधिયું बनावीए। तो ऊंधिया माटे मैं ही शाकभाजी छे लीधा छे। एमां बटेटा, फ्लावर, गुवार, गाजर, રીંગણા, વાલોરના દાણા, લીલા વટાણા અને લીલી તુવેર લીધી છે। તમે બીજા જે શાકભાજી લીલા આવે છે એ પણ ઉમેરી શકો। હવે આ શાકભાજીને આપણે સોતે કરવા માટે 3 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરીશું, જેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું। તમે શાકભાજી બાફીને લઈ શકો પણ સોતે કરીને લેવાથી એનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। આમ પણ જ્યારે વધારે પ્રમાણમાં ઊંધિયું બનતું હોય છે એમાં શાકભાજી સોતે કરીને જ ત્યારબાદ ઊંધિયું બનાવવામાં આવે છે। હવે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું છે અને ત્યારબાદ એને મિક્સ કરી અને એક મોટો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી ઢાંકણ બંધ કરી અને એકદમ લો ગેસની ફ્લેમ પર આને કૂક થવા દેશું। હવે આપણે ઊંધિયામાં નાખવાનો તીખો રસો બનાવીએ। તો એની માટે 2 तीखी मरची, 1 आदुनो टुकड़ो, 4 देशी टमेटा जे थोड़ा खाटा होय छे, जो तमारी पासे न होय तो तमे सादा पण लई शको, अने 2 डूंगળી। बधी वस्तुने मिक्सर जारमां क्रश करी लेवानी छे। तो हवे आपणे आमांथी तीखो रसो बनावीए। तो अहीं एक जाडा तळियावाळा वासणमां 2 થી 3 मोटा चमचा जेटલું तेल गरम करवानुं छे। त्यारबाद तेल गरम थाय एटले 1/2 टीस्पून जेटली राई, 1/4 टीस्पून जेटલું जीरुं, 2 तजना टुकड़ा, 1 बादिયું, 7 થી 8 लविंग, 1 तमालपत्र, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर, 1 टीस्पून जेटलो गरम मसालो अने त्यारबाद जे आपणे पेस्ट तैयार करी छे ए एड करी देवानी छे अने एने मिक्स करी देशुं। अने त्यारबाद 1 टीस्पून जेटली सूका लसणनी चटनी छे ए एड करवानी छे। हवे आ बधी वस्तुने मीडियम गैसनी फ्लेम पर तेल छूटું પડે ત્યાં સુધી પકાવી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે આમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને ત્યારબાદ મસાલા કરીશું। તો અહીં સૌપ્રથમ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે, ત્યારબાદ 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। બીજા કોઈ મસાલા અહીંયા કરવાની જરૂર નથી। હવે આપણે આને લો ગેસની ફ્લેમ પર ઉકળવા દેવાનું છે। જ્યાં સુધી ઉકળે ત્યાં સુધીમાં ઊંધિયામાં નાખવાના આપણે મેથીની મૂઠડી બનાવીએ। તો અહીં અડધો કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, એની સામે 1 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથી લીધી છે। ત્યારબાદ મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો,
આ મૂઠડી ચટપટી બને એની માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ અને મોણ માટે અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે મૂઠડીમાં એકદમ ઓછું પાણી વાપરીને કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. તો લગભગ 2 થી 3 ચમચી જેટલું જ પાણીની જરૂર પડશે અને લોટ બંધાય છે એટલે આપણે મીડિયમ સાઇઝની મૂઠડી છે તૈયાર કરી લેશું. તો પહેલી મૂઠડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ જ રીતથી બધી જ મૂઠડી વળાય છે એટલે આપણે એને તળી લેવાની છે. તો અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મેં તેલ ગરમ કરી લીધું છે, જેમાં આપણે બધી જ મૂઠડી એડ કરી દઈશું અને એને તળી લેવાની છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી થાય એટલે આપણે એને કાઢી લેશું. તો બધી જ મૂઠડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જે રસો ઉકળવા રાખ્યો હતો એ જોઈ લઈએ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો રસો છે સરસ રીતે ઉકળી ગયો છે. ચમચાની મદદથી જોઈએ તો પહેલાં કરતાં થોડો ઘાટો પણ થઈ ગયો છે અને મસાલા પણ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને એની સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને અડધાથી વધારે રસાનો ઉપયોગ આપણે ઊંધિયાના શાક માટે કરીશું અને બાકીનો રસો સર્વિંગ માટે રાખીશું. તો જે શાક બાફ્યું હતું એ બફાઈ ગયું છે એટલે મેં ગેસ બંધ કરી દીધો હતો. હું તમને દેખાડી દઉં તો એકદમ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયા છે બધા જ શાકભાજી. તમે ચમચાની મદદથી ભાંગો તો એકદમ ઇઝીલી ભાંગી જાય છે. તો હવે જે આપણે મેથીની મૂઠડી તૈયાર કરી હતી એ એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ જે આપણે રસો તૈયાર કર્યો હતો એ પણ આમાં એડ કરી દઈશું. તો જે આપણે રસો તૈયાર કર્યો હતો એ અડધાથી ઉપર આપણે ઊંધિયાના શાકમાં એડ કરી દઈશું અને બાકીનો રસો છે સર્વિંગમાં ઉપયોગમાં લેશું. તો રસો છે એડ થઈ ગયો છે. હવે મિક્સ કરી લેશું અને અત્યારે કોઈ પણ બીજા મસાલા કરવાની જરૂર નથી. જસ્ટ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને આને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 10 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે, જેનાથી મસાલા અને શાકભાજીનો સ્વાદ એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય. તો 10 મિનિટ પછી ચેક કરીએ તો તેલ એકદમ ઉપર આવી ગયું છે અને આપણું જે ઊંધિયું છે તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ચમચાની મદદથી હું તમને બતાવું તો આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. ચાપડી તાવામાં જે ઊંધિયું બને છે એમાં આ ટાઈપનું થોડું રસાવાળું જ ઊંધિયું હોય છે. હવે છેલ્લે કોથમીર એડ કરી અને મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે આને સર્વ કરીએ. તો આપણી પાસે ચાપડી પણ તૈયાર છે. તો મેં અહીં ચાપડી જેની સાથે ઊંધિયું, રસો અને ડુંગળી, ટમેટા અને કાકડીનું સલાડ સર્વ કર્યું છે. આશા રાખું રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.